हेलो दोस्तों, मैं हूं शफी सनदी और आप देख रहे हैं ಶಫಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್। ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಶಫಿ ಸಂದಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಫಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್। ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಪಾಠದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ। ಈ ಪಾಠದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಐ बटन ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು। पहले भाग के संक्षिप्त पुनरावर्तन के साथ दूसरे भाग की वीडियो को हम शुरू करेंगे। ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन, माता आशियम्मा। उनके समाज में जैनुलाब्दीन और आशियम्मा इन दोनों को आदर्श दंपति के रूप में देखते थे। जैनुलाब्दीन और आशियम्मा के कई बच्चों में से अब्दुल कलाम जी छोटी सी कदकाठी और साधारण से दिखने वाले बच्चे थे। अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में वे रहा करते थे। पुश्तैनी घर बहुत ही पक्का था और बड़ा था। जैनुलाब्दीन आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक और ऐशो आरामी चीजों से हमेशा दूर रहते थे। अब्दुल कलाम जी का बचपन अपने पिता के देखरेख में बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। जब भी अब्दुल कलाम जी अपने घर में खाना खाया करते तो अपनी माँ के साथ रसोई घर में नीचे बैठकर अपने माँ के साथ हमेशा खाना खाया करते और उनकी माँ आशियम्मा उनके सामने केले का पत्ता बिछाती, उसके ऊपर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती और घर में बना अचार और ताजी नारियल की चटनी भी होती। शिव मंदिर के कारण रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया था। अब्दुल कलाम जी के घर से शिव मंदिर को जाने के लिए केवल 10 ही मिनट का रास्ता था पैदल जाने के लिए। अब्दुल कलाम जी जिस इलाके में रहते थे वहां पर एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी और उनके पिताजी जैनुलाब्दीन हमेशा अब्दुल कलाम जी को शाम के समय नमाज को ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी जैनुलाब्दीन के अभिन्न मित्र थे और जब भी दोनों मिलते तब दोनों मिलकर आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब अब्दुल कलाम जी प्रश्न पूछने लायक बड़े हुए तो उन्होंने नमाज की प्रासंगिकता या नमाज पढ़ने के बारे में प्रश्न पूछा तो उनके पिताजी ने उन्हें समझाया, उन्हें कहा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो ब्रह्मांड का एक इतर हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत, आयु, धर्म, पंथ का कोई भी भेदभाव नहीं होता। अब्दुल कलाम जी ने उनकी सारी जिंदगी पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। वैज्ञानिक जीवन हो या प्रौद्योगिकी जीवन हो, अपनी सारी जिंदगी में अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी की बातों का अनुसरण करना चाहा और भरसक प्रयास भी उन्होंने किया। साथ ही दैवी शक्ति के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बताया। जैनुलाब्दीन जी ने जब लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया उस समय अब्दुल कलाम जी केवल 6 साल के थे। ये लकड़ी की नौकाएं तीर्थ यात्रियों को धनुषकोडी से रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने और ले जाने के काम में आती थी। अब हम पाठ के दूसरे भाग को देखेंगे। ಈಗ ನಾವು ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ನೀವು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। ಸ್ಥಾನೀಯ ठेकेदार ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಸ್ಥಾನೀಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್। ಅಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन ಜೋಹರಾ के साथ शादी हो गई। ಆಮೇಲೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಅವರ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೋಹರಾ ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಅಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೋಹರಾ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದರು। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ನೌಕೆಗಳನ್ನು, ಆ ನೌಕೆಗಳು
ಪೂರ್ತಿ ಆಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ಹಾಗೂ ಮಗ್ನರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಗೌರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ಅಥವಾ ಮಗ್ನವಾಗಿ. ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಕಾರೋಬಾರ್ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ. ತಂದೆಯವರ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ, ಕಾರೋಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ 100 ಮೈಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು, ರಫ್ತಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೂಫಾನ್ ಆಗಯ. ತೂಫಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. तूफान में सेतु कराए के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई. ಆ ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಣಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸೇತು ಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯಾತ್ರಿಕರು ಜನರು ಆ ಚಂಡಮಾರುತದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋದರು. उसी में पामबन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ಅದೇ ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಬನ್ದ ಸೇತುವೆ, ಪುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆ. ಪಾಂಬನ್ ಇದು ರಾಮೇಶ್ವರಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ. ಆ ಪಾಂಬನ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಚಂಡಮಾರುತದ ರಭಸದಿಂದ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ರೈಲು ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था. उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರದ ಖೂಬಸೂರತಿ, ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೂಫಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದಂಗಾದರು ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು. उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಂತರ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಂತರ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರಾದರು. वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು. हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते. ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಣಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ मैं और ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಪ್ರಾಯಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ पर बातें करते. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ತರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರಷ್ಟು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಹ್ಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಸೀಮಿತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ, ದಾಯರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೀಮಿತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕಗಳು. हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था. ಸ್ಥಾನೀಯ ಸ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ STR ಮಾನಿಕಂ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕೂಡ ಅನ್ನಬಹುದು. ಆ STR ಮಾನಿಕಂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ನಿಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया. मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था. ಇವತ್ತು ಕೂಡ STR ಮಾನಿಕಂ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಾಲ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಜಿನ್ ಬ್ರದರ್, ಚಚೇರಿ ಭಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಜಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಭಾವ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಿತು. ವಹ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೇ ಅಖಬಾರೋಂ ಕೆ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿತರಕ್ ಥೇ. ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಖಬಾರ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी. ಈ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಿಟಿಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕಾತಂತಂದ್ರೆ ಪಾಂಬಣದ ಮೂಲಕ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे. ಈ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ರಾಮೇಶ್ವರಂ में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी. ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜುಮ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 1000 ಪ್ರತಿಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಚ್ಪನ್ ಮೇ ಮೇರೆ 3 ಪಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತ್ ಥೇ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ 3 ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅರವಿಂದನ್ और ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್. ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರವಿಂದನ್, ಮೂರನೆಯವ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್. ಈ 3 ಜನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ये तीनों ब्राह्मण परिवार से थे. ಈ 3 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಈ 3 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದರು. रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. ಈ ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಮಿತ್ರ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಗ ಆಗಿದ್ದನು ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ, ಓದು ಬರಹ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಭಾವದ ಅನುಭವ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪಾಠದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.